ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਤੋਦੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੁਧ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਇਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜ ਮਨਾ ਜਿਹ ਵਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨਾ ਵਿਖਿਆਨ ਸਿਉ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ ਨਿਮਕ ਨਾ ਹੋਏ ਉਦਾਸ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਹਰਾ ਜਹੂਰ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਅਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੋ ਜਹਾਨ ਵਾਲੀ ਹਲਤ ਪਲਤ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਕੇ ਸਹਾਇਕ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਸਦ ਬਖਸ਼ੰਦ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਮੁੜ ਭਾਗੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਮਨ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਸੁਧ, ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ
श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला नौवा। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीना। नौवें पातशाह हिंदी चादर तिलक जंजू दे राखे धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज पावन पवित्र रसना तो पावन पवित्र दरगाही वचन रबी बाणी उचारण कर रहे हैं। सतगुरु जी साढ़े कलयुग जीवां उपर परोपकार करते हुए सानू संसार भड़कना विचों कढ़ते हुए मन के वहम भरम भुलेखे दूर करते हुए पावन पवित्र अमृतमय वचन उचारण कर रहे हैं। नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी की पावन पवित्र अमृतमय बाणी रबी बाणी आरंभ हो रही है, जो धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंग 1426 उपर सुशोभित है। सतगुरु गरीब नवाज बख्शिशां रहमतां करते हुए उचारण करते हैं। सतगुरु जी आरंभता दे विच अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर का मंगल उचारण करते हैं, क्योंकि संसार दे विच आद काल तो ये मर्यादा बनी आ रही है। तो कोई भी शुभ कर्म करना होवे तो पहला अपने इष्ट देव परमात्मा वाहिगुरु नूं याद किया जाता है। असी भी अपने जीवन दे विच कोई कारज करना होवे पहला सतगुरां दे चरनां दा ऊट आसरा तकिया जाता है, क्योंकि जो काम गुरु दी इष्ट देव दी मंजूरी दे विच उन्हें याद करके किया जावे अते अरदास बेनती की जाती है, वाहिगुरु साडा एक कारज निर्विघ्नता सहित संपूर्ण होवे। सतगुरु जी अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर के अगे अरदास करते हुए मंगल उचारण करते हैं। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर एक है, आदुति है, विनाशी है, तन काल सत है। वो वाहिगुरु परमेश्वर ओंकार सारी सृष्टि नूं पैदा करने वाला, पैदा करके सब की प्रतिपालना करने वाला है, सब की कार करता है। ऐसा अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर जिहड़ा अपने आप विच एक है, उहदे वर्गा कोई दूजा नहीं है। फिर सारे सृष्टि नूं सारी कायनात नूं पैदा किया है, फिर सब की प्रतिपालना करता है, सब की रखिया करता है। ऐसे वाहिगुरु परमेश्वर की प्राप्ति किवें हुंदी है? मन विच इच्छा पैदा हुई, उस वाहिगुरु परमेश्वर की प्राप्ति किवें होवेगी? सतगुर प्रसाद, सच्चे सतगुरु की प्रसाद प्रसन्नता द्वारा। गुरु संसार विच सानू बड़े मिलते हैं, जिहदे कोलों कोई गुर लिया जाए उन्होंने गुरु आख्या जाता है, जिहड़ा कोई काम करना सिखा देवे उन्होंने गुरु आख्या जाता है। पर जिहड़ा सत दे नाल जोड़न वाला होवे, असीं सतगुरां दे पासों भी गुर लैंदे हां, सोझी ज्ञान लैंदे हां। सतगुरु जी सानू सत जिहड़ा तिन काल सत है, अविनाशी है, अदुति है, उस वाहिगुरु परमेश्वर के चरनां दे नाल जोड़दे हैं। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी असीं सतगुरां नूं जदों भी पुछदे हां, सतगुरां नाल बैठ के विचारां करदे हां, तां सतगुरु जी सानूं उस वाहिगुरु परमेश्वर के चरनां नाल जोड़दे हैं। जिहड़े सत दे नाल जोड़न वाले हैं सतगुरु, उन्हां दी प्रसाद प्रसन्नता किरपा रहमत द्वारा उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर की प्राप्ति हुंदी है।
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਵਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਕੀਨ। हे ਭਾਈ, ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ। ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਕੀਨ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਬੇਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਫਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੋ ਪਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਤੂੰ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੱਕ ਪਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਰਹਿਣ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ, ਇਹ ਮੁਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਘੜੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਘੜਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਮ ਸਿਮ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਪਾਣੀ ਸਿਮ ਸਿਮ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਘੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਭਾਈ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣੀ। हे ਭਾਈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਿਸ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਫੂਟੇ ਘਟ ਜੋ ਪਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਮ ਸਿਮ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛਿਨ ਛਿਨ ਕਰ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ ਤੇ ਘਰੀਆ ਆਪ ਕਟੈ ਤਨ ਸੀਝੈ। ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਨ ਬਣ ਗਏ, ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛਿਨ ਚਸਾ ਪਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੰਟ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਘੰਟੇ ਬਣ ਗਏ, ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਬਣ ਗਏ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਬੇਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਬੇਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪੇਗਾ, ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਸਿਮਰੋ, ਜਨਮ ਆਕਾਰਤ ਜਾਤ। हे ਭਾਈ, ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਸਿਮਰੋ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਆਕਾਰਤ ਜਾਏ। ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਅਰਥ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਅਰਥ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, 4 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਨੌਬਤ ਚਲੇ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਚਲਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਚਲਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਤਨਕ ਖਟਿਆ ਗਠੀਆ ਮਟੀਆ, ਸੰਗ ਨਾ ਕਛ ਲੈ ਜਾਏ। ਇਤਨਾ ਕੁ ਖਟਿਆ, ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਗਠੀਆ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਭਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣ ਗਏ, ਐਫਡੀਆਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ, ਗੰਢਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਮਟੀਆ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨੱਪ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਭਰੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨੱਪ ਲਏ। ਬਸ ਭਗਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸੰਗ ਨਾ ਕਛੂ ਲੈ ਗਿਆ ਏ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੀ ਜਦੋਂ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਰੀ ਬੈਠੀ ਮਹਿਰੀ ਰੂਵੈ, ਦੁਆਰੇ ਲੋ ਸੰਗ ਲਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਤੂੰ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਐਸਾ ਜਾਲ ਪਾਇਆ, ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਛੇਰਾ ਜਾਲ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭੱਜ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖ, ਜਿਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੱਕ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੋਹ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ। ਮਰ ਹਟ ਲੱਗ ਸਭ ਲੋਭ ਕੁਟੰਬ, ਮਿਲ ਹੰਸ ਅਕੇਲਾ ਜਾਏ। ਮਰ ਹਟ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਤੱਕ ਸਭ ਲੋਕ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਹੰਸ ਅਕੇਲਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਬੈ ਸੁੱਤ ਬੈ ਬਿੱਤ ਬੈਪੁਰ ਪਾਟਣ ਬਹੁਤ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਇਹ ਪੱਕੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ
ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਸਿਮਰੋ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਬੇਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਬੇਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਜਿਹੇ ਵਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇ ਮਨ ਤੈ ਕੌਣ ਕੁਮਤ ਤੈ ਲੀਨੀ। ਇਹ ਮਨਾ ਕਿਹੜੀ ਕੁਮਤ ਲੈ ਲਈ। ਹਰੇ ਮਨ ਹਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ। ਹੇ ਮਨਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਬੇਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ ਪਹਿਰ ਤੇ ਕਰੀਆ, ਆਪ ਘਟੈ ਤਨ ਸੀਝੈ, ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਘਿਆ ਵਾਪਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਿਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰੇਗਾ, ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਮਨਾ, ਮਨਾ ਰਾਮ ਸਿਮਰ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਛਤਾਹੇਗਾ ਮਨ। ਇਹ ਮਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਈਏ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਜੀਰਾ ਲੋਭ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਆਜ ਕਾਲ ਉੱਠ ਜਾਹੇਂਗਾ। हे ਮਨਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਪੀ ਜੀੜਾ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਮਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦਾ, ਲੋਭ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਸਾ ਮੋਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਾ ਮਨ ਇਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤੀ ਆਖਦੇ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦਾ, ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਪੀ ਜੀਰਾ ਲੋਭ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ, ਆਜ ਕਾਲ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲ ਵਿਆਪਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ ਕਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲ ਵਿਆਪਾ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਕਾਲ, ਮੌਤ ਆ ਕੇ ਚੁੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਜੀਰਾ ਲੋਭ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਆਜ ਕਾਲ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏਗਾ। ਐਸਾ ਮਾਇਆ ਨੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬਿਰਸਨਹਾਰ ਹੈ। ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਲਾਲਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜਨਮ ਬੇਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਨਹੀਂ,
ਭਗਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਛਤਾਹੇਗਾ ਮਨ, ਮਨਾ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਕਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਕਾਗਜ਼ ਜਿਉਂ ਗਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਨਾ ਸਿਮਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਨ ਜੋਬਨ ਕਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਧਨ ਰੁਪਈਏ, ਧਨ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕਰ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂ ਬਨੇਰੇ ਦਾ ਕਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂ ਇੱਕ ਬਨੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬਨੇਰੇ 'ਤੇ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ 'ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹਜੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਧਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ। ਜਿਸ ਧਨ 'ਤੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਜਵਾਨੀ, ਜੋਬਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਵਾਨੀ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨੀ ਆਈ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਜੋਬਨ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਈ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਈਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਧਨ ਦੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਕਾ ਗਰਭ ਨ ਕੀਜੈ, ਕਾਗਜ਼ ਜਿਉਂ ਗਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਛਿੱਟ ਪਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਸੁੱਕਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਛਿੱਟ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਨ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੁਢੇਪੇ ਰੂਪੀ ਛਿੱਟ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਧਨ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਕਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਕਾਗਜ਼ ਜਿਉਂ ਗਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਉਂ ਜਮ ਆਏ ਕੇਸ ਗਹਿ ਫਟਕੇ, ਤਾਂ ਦਿਨ ਕਿਸ ਨਾ ਵਸਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦੂਤ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਸਿਮਰ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗੋਦੀ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਛਤਾਹੇਗਾ ਮਨ, ਇਹ ਮਨਾ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ, ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਵੇਂਗਾ।
ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਵੇਂਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਧਰਮਰਾਜ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਧਰਮਰਾਜ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ, ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਜਿਆ ਆਵੇਗੀ, ਸ਼ਰਮ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਛਤਾਹੇਗਾ ਮਨ। ਇਹ ਮਨਾ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਿਮਰ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਧਰਮਰਾਜ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ, ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਮ ਸਿਮਰ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਇਸ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਇਹ ਮਨਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਜਿਹੇ ਬਿਧ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਹੁਣ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ। ਜੇਕਰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਸੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਣਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜਪਣਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਲਾ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਵੀ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਮਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਨ ਤੇਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਬੜਾ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ, ਮਨ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫੇਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਲਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ। ਜੀਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਭਜਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਜੀਭਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਜਿਹੇ ਵਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ, ਮੀਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਮੱਛੀ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਦੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾ। ਮੱਛੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਛੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੱਛੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੱਟ ਲਵੋ, ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿੰਨ ਲਵੋ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰਕੇ ਚੱਬ ਚੱਬ ਕੇ ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰ ਲਓ। ਮੱਛੀ ਦੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਮੀਨ ਪਕੜ ਕਰ ਫੰਕਿਓ ਅਰ ਕਾਟਿਓ ਰਾਂਦ ਕੀਓ ਬਹੁਬਾਨੀ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਲਿਓ ਚੀਰ ਲਿਆ, ਅਰ ਕਾਟਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਰਾਂਦ ਕੀਓ ਬਹੁਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਰਿੰਨ ਲਿਆ, ਅੱਗ ਤੇ ਚਾੜ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਲੀ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜੀ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਭੋਜਨ ਕੀਨੋ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖਾਧਾ ਚੱਬ ਚੱਬ ਕੇ। ਤਉ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ ਪਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ, ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹ ਮੱਛੀ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਕਰ ਗਈ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਐਸਾ ਮੋਹ ਬਣਿਆ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਜਲ ਬਿਨ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਪਾਵੈ, ਜਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਜੀਵਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਫਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨਕ, ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਅਬਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਕਾਮ, ਬੜੇ ਕੰਮ ਆ ਤੈਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤ ਨੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਰਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਰਾਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਰਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ। ਤੋਂ ਇਸ ਉਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕਿ ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਾਵ ਜਲ ਤਰਨ ਉਦਮ ਕਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਉਦਮ ਕਰ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਲੱਗ। ਸੰਸਾਰ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ, ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਆਕਾਰਤ ਕੀ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰ। ਵੇਖਿਆ ਨ ਸਿਉ ਕਾਹੀ ਰਤਿਓ ਨਿਮਖ ਨ ਹੋਏ ਉਦਾਸ। ਵੇਖਿਆ ਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਾਹੀ ਰਤਿਓ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਚਿਆ ਮਿਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਚਿਆ ਮਿਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੇਖਿਆ ਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਚਿਆ ਮਿਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਰਚਿਆ ਮਿਚਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹਿ ਸੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ। ਸੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਮ ਜਪਣ ਦੀ, ਅੱਲਾਹ ਖੁਦਾ ਜਪਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਵਿਖਿਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਮਿਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਿਮਕ ਨਾ ਹੋਏ ਉਦਾਸ। ਨਿਮਕ ਭਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਭਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਪਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਰਚਿਆ, ਇੰਨਾ ਤੇਰੀ ਗੂੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਭਰ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੁੜਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਏ ਹਨ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਭੇਦ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਮ ਭਾਗ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਸਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਨਾ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ ਫਿਰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ।
ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਭਰ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕੈਸੇ ਹਨ, ਇਹ ਜੀਵ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੀ ਮਰੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਧਨ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹੇ, ਧਨ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਏ ਹਨ, ਫਲਾਣੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪਏ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਹਨ, ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਧਨ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਸਰਪ ਜੋਨ ਬਲ ਵਾਲੇ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਸੱਪ ਦੀ ਜੋਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੱਪ ਦੀ ਜੋਨ ਮਿਲੇਗੀ ਅਗਲੀ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਰੇ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਵਿਸਰੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਤ ਵਿਸਰੇ, ਕਦੇ ਭੁਲਾ ਨਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੀ ਮਰੈ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਸੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਸਵਾ ਜੋਨ ਬਲ ਵਾਲੇ ਉਤਰੈ। ਬੇਸਵਾ ਦੀ ਜੋਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੇਸਵਾ ਦੀ ਜੋਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਭਰ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਪਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੀ ਜੋਨ ਬੇਸਵਾ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਹ ਜਨਮ ਵੀ ਬਰਬਾਦ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਬਰਬਾਦ, ਤੀਜੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਬੇਸਵਾ ਦੀ ਜੋਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਆ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੀ ਮਰੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨਲਾਇਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੋਰੀ ਜਾਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਧਨ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੂਕਰ ਜੋਨ ਬਲ ਵਾਲੇ ਉਤਰੈ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 12-12, 15-15, 18-18 ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜੋਨ ਸ਼ੂਕਰ ਦੀ, ਸੂਰ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਝੂਠੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿੱਬਣ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ।
ਇਹ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਵਾਲੇ ਬਲ ਉਤਰੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਜੋਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਜੋਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਬਸ। ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਬੇਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਦਤ ਤਰਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰਮੁਕਤਾ ਪੀਤੰਬਰ ਬਾਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ। ਬਾਦਤ ਤਰਲੋਚਨ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀਤੰਬਰ ਬਾਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰੀ ਝੂਠੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੇ ਨਿਮਕ ਭਰ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਖਿਆਲ ਹਟਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਰਤੀ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਉਪਰਾਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨ, ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਵਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ। ਇਹ ਮਨਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਆ, ਪਰ ਪੜ੍ਹ ਭਰੀਆ ਸਾਥ। ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਵਾਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਮਲ ਭੁਇੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਵਾਧੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਿਕਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਅਹੰ ਬੁੱਧ, ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ, ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਬਣਾ ਲਈਏ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।